Okay, good, good. Thank you very much. Okay, so thank you very much. So appearance. So I told you that B cannot be seen with its own appearance very often. What is the pronunciation of the word OFTEN? Often. 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 Yes, when I was young, I mistakenly pronounced the word one day. Sir asked me, Watson, what is this? And I told, sir, often. And I was criticized and severely, and I was ashamed of. But luckily nowadays, British and American people use often rather than often, right? So আমি ছোটবেলায় অনেক লজ্জা পাইছিলাম, কিন্তু এখন দেখি না, আমি ঠিক ছিলাম। Often, you can use either one, often and often, both are possible. But I can see that people use often, very often, right? They use often, very often. তারা খুবই frequently often use করে। কেন? And in some other cases as well, তারা বলে, এই যে ব্রিটিশ পিপল বলে, ভাই অফেন বললে বাতাস বের হয়ে যায় ফুস করে, অফেন আমরা রিদম পাই না। তো যদি ইফ উই সে অফটেন, একটা ধাক্কা লাগে, দেন পরবর্তী ওয়ার্ডটা প্রোনাউন্স করতে আমাদের জন্য সুবিধা হয়, আমরা রিদম পাই একটা। So that's why we use off, not we don't say often, we say often, right? So you can use either one, no problem. Okay. So B cannot be seen cannot be seen with its own appearance very often. Rather than it will appear with different appearances: was, were, am, is, are, and will be. And that's why these are called different forms of be, right? These are the forms. Abdul Rahman, what have you understood, please? 20 seconds. জি স্যার, কি বুঝলেন? বুঝতে পারিনি। ইংরেজিতে বললাম, কি বললাম বুঝায় বলেন। বিয়ের ব্যাপারে জি স্যার, স্যার একটু স্যার বললে হবে না, repeating. শুনতে হবে ভালো করে। আসিম আহমেদ, আর ইউ দেয়ার? Why I can't see you? Why my camera is turned off? Asif Ahmed, are you in the state to speak? Okay. I think brother wrote one message that he is going for prayer for 10 minutes. Oh, okay, okay. I didn't see the message. Oh, okay, okay. Okay, good. So, বললাম যে মেহেদী হাসান কি বললাম appearance নিয়ে? Can you explain it English? স্যার আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার। Good. I can't understand স্যার। Okay. No, I can't. I couldn't. Can't is general. I can't. Yes No, sir. I couldn't. I couldn't understand. Good. Can't is general ability. I can't understand. কিছুই বুঝি না। Okay? না, আমি কিছুই বুঝি না দুনিয়ার। I can't understand you. আমি আপনারে বুঝতেই পারি না। But I can understand you, but I didn't, অথবা I couldn't understand your last explanation. Yes sir, I Okay, couldn't well, understand your last okay, please. explanation. I used a very a bit normal sentence, that is, B cannot be seen. এটুকু মানে কি? B cannot be seen.
রাশেদ, কোনোভাবে দেখানো যাবে না। রিয়াদ, we cannot be seen. স্যার বেশিরভাগ দেখানো যায় না, কি দেখা যায় না। হ্যাঁ, ভেরি গুড। বি কে দেখা যায় না। বি cannot be seen with its own appearance. অ্যাপিয়ারেন্স মানে বি যে চেহারাটা আমরা দেখতেছি, এই চেহারা নিয়ে তাকে দেখা যায় না ভেরি অফটেন। খুব মানে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি বা খুব ইয়ে নর্মালি নর্মালি এটাকে খুব এই চেহারা নিয়ে খুব বেশি এটা দেখা যায় না। রাদার বরঞ্চ ইট উইল এপিয়ার। এবার এপিয়ার ইজ ভার্ব। এপিয়ার হলো হাজির হওয়া কোনো কিছু থেকে। এই যে দ্য সান এপিয়ার্স ইন দ্য মর্নিং, সূর্যটা উদিত হয় তা দেখা যায়। সো এপিয়ার, সো ইট এপিয়ার্স, এটা দেখা যায়, এটা আসে উইথ ডিফারেন্ট অ্যাপিয়ারেন্সেস, বিভিন্ন চেহারা নিয়ে। and these appearances are called forms, the different forms of being. এটা ছিল মূল বক্তব্য, রাইট? আপনারা লিসনিং কিভাবে শুনেন? শুনেন, আবার বলতেছি সবাই একসাথে। আপনারা আইএলটিএস যদি if you want to get a good score in listening and if you want to develop your speaking skill, 4 skills are there in language. ভাষায় 4টা দক্ষতা. Who can tell me? Who are they? Sir, as for language, you should be confident enough to speak, to listen, to write, and to read. তারপরেও একটু ভুল হয়ে গেছে ফেরদৌসি। So in this coming to this stage, you have to be aware of 4 skills of language. IELTS এর 4টা স্কিলে পরীক্ষা দিতে হয়, ব্যান্ড স্কোর 4টা স্কিল আলাদা আলাদা দিতে হয়। লিসনিং, আপনি কোনটা আগে বলবেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আপনি উল্টা পাল্টা বলতে পারবেন না, কারণ আপনি ইউ আর আ ক্যান্ডিডেট অফ আইএলটিএস। এটা যদি আমি ওই যে আইএলটিএস সম্পর্কে কিছু জানে না সে বললে আমরা মানবো। Sorry, হ্যাঁ, listening, reading, writing, না and হয় speaking. নাই, তারপরে হয় নাই, সিকোয়েন্সটা ঠিক হয় না। Listening, speaking, reading, writing. Good, that is the sequence. Because coming to the earth, you learned listening first, Listening. then you learned speaking, then you learned reading, and then finally you learned writing. So remember, this is the law of Allah to teach language. This is the method of Allah to teach language to his bandas. আল্লাহর মেথড কিন্তু এটা। আল্লাহ কিন্তু উল্টা আগেরটা পরে শেখায় না। আল্লাহর মেথড আছে নিজের ভাষা শেখানোর জন্য। আল্লাহ প্রথমে ভাষার লিসনিং শিখাবে, তারপরে আপনাকে স্পিকিং শিখাবে, দেন রিডিং, দেন রাইটিং। And among these 4 skills, 2 skills are called universal skills. Which skills should be universal? সার্বজনীন। Speaking and listening. Speaking. Speaking and listening. Speaking and listening, they are the universal skill. পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এই 2টা স্কিল জানবে, এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আর যে 2টা স্কিল আছে রিডিং এন্ড রাইটিং, দে আর নট ইউনিভার্সাল। আমার দাদা 100 বছর পৃথিবীতে বাইচে গেছে 2টা স্কিল ছাড়া। ওই দিন দলিলপত্র হাতায় দেখে আমার দাদা বিরাট বড় লোক, অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিল, 2টা স্কিল নিয়ে বাইচে গেছে। সো ওকে, এই 4টা স্কিলের মধ্যে among these 4 skills, 2 skills are called productive skills and 2 skills are called receptive skills. Which 2 skills are receptive skills and which 2 skills are productive skills? Asif Ahmed. Yes, sir. One is writing, sir, and another is reading, sir. What are they? 2 set of skills. One, 2 skills are called 4 skills. Among these 4 skills, listening, speaking, reading, and writing.
Listening, speaking, reading, and writing. Among these four skills, two skills are called receptive skills, and two skills are called productive skills. To which two skills are receptive skills, and which two skills are productive skills? Sir, first two are receptive and last two are productive. Mm-hmm. Mithun, do you think? What is the meaning of the Receptor is that thing which can recognize and represent. So I think listening and speaking are receptor, and other two are no, what is called? nope, nope, nope. Try to understand as a receptive. So from where the word come receptive? Receptive comes from receive, and the word we learn we need linguistic data to speak or write language. আমরা যে গ্রামার আমরা যে এগুলো শিখলাম যে ওয়াটার, পানি, বাবা, মা, ফুল, ফল, গাছ, এই যে এগুলো হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক ডেটা। হ্যাঁ, সো এই লিঙ্গুইস্টিক ডেটা গুলা আমরা দুইভাবে রিসিভ করি। কোন দুইভাবে রিসিভ করি? দুইটা ডেটাটা তো, দিস ইজ আ মেশিন ম্যান। দেখে By শুনে। listening, হ্যাঁ, আমার তো কম্পিউটারের একটা কম্পিউটার, তো কম্পিউটার আমি Listening and reading, sir. লিসনিং অ্যান্ড রিডিং দুইটা reading. রিসিভ করতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা ঢুকাইতে হবে কম্পিউটারে, দেন these are the receptive skill, and in সহজ English or in easy English it is called input. আপনার কম্পিউটার ইনপুট না দিলে আপনি আউটপুট বের করবেন কিভাবে? তো তাহলে বলেন তো আব্দুর রহমান, যে মানুষটা বোবা, জীবনে কথা বলতে পারে না, তার সমস্যা কোথায়? তার সমস্যা লিসেনিং। তার সমস্যা কোথায়? তার সমস্যা হলো তার রিসেপ্ট, সে কান দিয়ে শুনে নাই, ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা তার মস্তিষ্কে ঢুকে নাই, কিন্তু কণ্ঠস্বর কিন্তু আমাদের মতো ভালো। So that's why two skills are called receptive skill and two skills are called productive skills. Productive means we produce language. তাহলে আমরা যখন বলি we produce language, when we write we produce language. So two skills are input and two skills are output, receptive skill and productive skills. So anyhow, so you have to remember. এখন এই ফর্মগুলো, এই যে what is the pronunciation of the first word is, that is আমরা normally বাঙালি ওয়া না was শুনবেন একটু, and how do you practice pronunciation? আপনারা কিভাবে উচ্চারণ ঠিক করেন? I don't know. আজকে থেকে মোবাইলে, ব্রাউজারে এবং কম্পিউটারে, বলছি কি না আমি জানি না আগে, আজকে থেকে যাদের নাই তারা এটা করবেন। আমি দেখাই দিচ্ছি। আমি মনে হয় গত ইয়েতে মনে লিঙ্কও দিয়েছিলাম, লিঙ্ক দেওয়ার কিছু নাই। আপনি আমি যেটা ইউজ করি আপনারা, আমি সব সময় I don't believe in anyone in the world, any Bengalis in terms of pronunciation. আমি কোনো বাংলাদেশি মানুষকে প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপারে বিশ্বাস করি না, কারণ আমি যেহেতু আই হ্যাভ গট, আপনারাও বলি, আপনারাও আমাকে বিশ্বাস করবেন না। ডোন্ট রিলাই অন মি ইন টার্মস অফ প্রোনাউন্সিয়েশন, মাই প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক। আই এম সরি ফর মাই ইগনোরেন্স। আই এম নট ব্রিটিশ, আই এম নট আমেরিকান, আই এম বাংলাদেশি। আই হ্যাভ নেভার বিন আমেরিকা, আই হ্যাভ নেভার বিন ইউকে। সো আর যে কেউ, কোনো মানুষ যদি ইউকে 10 বছর না থাকে, ইউএসএ তে 10 বছর না থাকে, তার কথা আমি বিশ্বাস করবো না। সো আপনি ব্রিটিশ যান, আমেরিকা গিয়ে বাকিটা শিখে নেবেন। বাট আপনি যদি
ইউ ডোন্ট নিড টু বি ব্রিটিশ এন্ড ইন টার্মস অফ প্রনাউন্সিয়েশন অনেকের মস্তিষ্কের মধ্যে ব্যাপারটা আছে, আমার স্যার উচ্চারণ তো খুব বাজে, আমার তো উচ্চারণ ভালো না, হ্যাঁ, আমি কি আইএলটিএস 7 পাইতে পারবো? এই প্রোনাউন্সিয়েশন হলো দ্য লাস্ট ক্রাইটেরিয়া। 9 দিতে গেলে চিন্তা করবে উচ্চারণটা ঠিক আছে কিনা। 8 পর্যন্ত এ নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা নাই, ঠিক আছে। 7.5 পর্যন্ত এইসব নিয়ে ওদের মাথা ঘামানোর সময় নাই। So আপনার you have to make them understand and you have to have a reasonable standard of pronunciation. বিকৃত করলে হবে না, reasonable standard যেন, so that people all over the world can understand you. That is the objective. You don't need to have the objective of being a British or being an American. আপনার আমেরিকান এন্ড ব্রিটিশ হওয়ার কোনো অবজেক্টিভ থাকার দরকার নাই। আপনারা জীবনে ব্রিটিশ হইতে পারবেন না, আমেরিকান হইতে পারবেন না। ব্রিটিশ আমেরিকান হইতে হলে 5 বছরের আগে ব্রিটিশ যাইতে হবে, ইউকে যাইতে হবে, 5 বছরের আগে আমেরিকা যাইতে হবে। সো আমরা যেহেতু কোনোদিনই ব্রিটিশ হইতে পারবো না, আমেরিকান হইতে পারবো না, ডোন্ট প্রেশার ইউর সেলফ। আপনারা যেটা করবেন প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপারে, আপনি যদি অরিজিনালটা শুনেনও তারপরেও কিছুটা বিকৃত হবে। আমি এই আমি what I use always, I use this one, Cambridge Dictionary। তো দেখতেছেন না, আমি শেয়ার করতেছি স্ক্রিনটা। Where is the, আপনারা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না? জি Yes, স্যার। sir. Sir, So the dictionary I use, this is my favorite, one of my favorite dictionary, আমি এটাই দেখি always. This is my dictionary that I use in different purpose. এটা কিন্তু একটা লার্নিং ওয়েবসাইট। আপনারা ডিকশনারি কিভাবে পড়েন I don't know, but see, here is the dictionary that I use always, all the time. So what you can do is you can do so many things. আপনি কি চাচ্ছেন, আপনি যদি প্রোনাউন্সিয়েশন শিখতে চান, সো এখান থেকে আপনি এখানে এখানে কি ইউজ করতেছেন, আপনি এখান থেকে চাইলে প্রোনাউন্সিয়েশন সেট করে দিতে পারেন। সো দে উইল এমফাসিস, দ্য ডিকশনারি উইল এমফাসিস প্রোনাউন্সিয়েশন। আপনি যদি এখান থেকে শুধু English select করে দেন, that is you will see the dictionary, right? So for example, the word that I want to see is this one. So and was, এটা একটু শুনে নেবেন, was, ওকে, was। was, আপনার আমার কথা শুনলে জীবনও হবে না, আমি এটার মতো পারবো না, আমার Yes, আসবে sir. না। তো আপনি যদি এটা থেকে was, শিখেন তাহলে কিছু বিকৃত হয়ে গিয়ে আপনার মতো একটা স্টাইল দাঁড়াবে, হ্যাঁ, ওর মতো আপনি পারবেন না, হ্যাঁ। সো এখন পারবেন না, আপনাকে আবার যদি এগুলো শেখানো হয় তখন আপনি আবার আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন। বাট এটা কেন বললাম, আপনার কোনো প্রোনাউন্সিয়েশন আপনার কম্পিউটারে মোবাইলে এটা থাকবে। আপনি আপনি এই যাবৎকালে যত প্রোনাউন্সিয়েশন জানেন, আপনার কাছে মনে হবে এটা তো আমি জানি আর এটাই হবে, তারপরও আপনি একটু চেক করে নেবেন, হ্যাঁ। ইট উইল হেল্প ইউ টু ডেভেলপ ইউর লিসনিং। এইভাবে আপনি যখন চর্চা করবেন দেখবেন যে আপনি লিসনিং এ আপনার বিষয়গুলো, was, হ্যাঁ, was, এই যে আপনারা এটা কি বলেন, ওয়াজ গেল, এটাকে আপনি কি বলতেন এতদিন, আমাকে একটু বলেন, এটা কি? Where? আতিক, yes, sir. what is the pronunciation of that word? Where? Good. রিয়াদ, স্যার বলতে পারবো না স্যার। বল, আপনি যে ভুলটা, আপনি যে এতদিন যেটা বলছেন এটা বলেন না, সমস্যা কি? আমিও তো এটা ভুল বলি। স্যার আমরা তো বলতাম ওয়ার। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো এটাই তো। মিথুন, Sir, where? হ্যাঁ, গুড। মেহেদি, Where? গুড। আসিফ, স্যার এটার ইয়ে হবে হচ্ছে ওয়্যার। সি আমরা শুনি কি বলে, এই যে আমারটা শুনেও লাভ নাই।
were, ওয়া এখন আপনি যদি লিসনিং এ যদি ওয়া শুনেন আপনি বুঝতে পারবেন জীবন এটা ওয়ার ছিল আমাদের। No, sir. So that's why I suggest don't believe in any Bengali speaker in terms of pronunciation. Don't trust me. Uh, uh, No one. So you have the dictionary. So depend on the dictionary in terms of pronunciation. were, This is war. ওয়া Where আর কোথায় war. So ওয়া হ্যাঁ ওয়া war. ওয়া হ্যাঁ ওয়া তো আচ্ছা এনিহাউ আমি কেন বললাম আপনাকে আমি প্রনাউন্সিয়েশন শেখানোর জন্য আসি নাই। আপনি এইভাবে আপনার যদি কোনো প্রনাউন্সিয়েশনে সমস্যা হয় আপনি নিজে নিজে বই থেকে প্রনাউন্সিয়েশন করবেন না, MAN ম্যান, GO গো, ম্যাঙ্গো, হ্যাঁ এরকম প্রনাউন্সিয়েশন কখনো করবেন না। বানানটা স্পেলিংটা শিখবেন কিন্তু উচ্চারণ শিখবেন হচ্ছে এই ডিকশনারি থেকে। আপনার আইএলটিএস প্রিপারেশনে অনেক সময় আছে আপনার হাতে, সো এভাবে আপনি আস্তে আস্তে যতগুলো সম্ভব একটু চেক করে নেবেন, হ্যাঁ আর উচ্চারণটা 10-12 বার 15 বার 20 বার শোনার পরে ওর মতো করে আমি যেমন বারবার ক্লিক করে করে ও ও ও ও ও ক্লিক করি আর সাথে সাথে বলি, হ্যাঁ ক্লিক করি আর সাথে সাথে বলি। সো যেগুলো আমার খুবই বিশ্রী অবস্থা এগুলাকে আমি 10-15 বার এরকম বলে 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 ঠিক করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে। সো এই যে কমন মিস্টেক আমরা যে সবাই বলে একটা জিনিস আমি দেখলাম যে ইট ইজ হোয়াট ইজ দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন অফ দিস ওয়ার্ড, ওয়্যার ইজ মাই ডিকশনারি, এটাকে আপনারা খুবই কমন প্রতিদিন বলতে হয়। হোয়াট ইজ দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন অফ দ্য ওয়ার্ড, আপনারা কি বলেন? Question. কোশ্চেন গুড। মেহেদি, question, আতিক, question, রিয়াদ, Question, sir. Question. আসিফ ভাই, Question. গুড। ফেরদৌসি, Question. হ্যাঁ দেখেন কি বলে question, কোশ্চেন question, দিস ইজ দ্য আমেরিকান Question. প্রনাউন্সিয়েশন, কোয়েশ্চেন question, কোয়েশ্চেন question, কোয়েশ্চেন। Question. So this is how you have to you have a tool, right? This is the Cambridge Dictionary. So rely on this one always, all the time. Don't rely on me and no one else no one else from Bangladesh. So okay, so am was were, am is are. একটা প্রনাউন্সিয়েশন একটা সাউন্ড নিয়ে আমি কথা বলবো বিকজ ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাউন্ড প্রথম থেকে বলতেছি and আপনি IELTS এ 0.5 আমরা লিসনিং এ কম পাই অলওয়েজ only because of not knowing the pronunciation of not the pronunciation two sounds. একটা কথা বলে রাখি এখানে we speak with sounds and we write with English letters. আমরা কিন্তু লেটার দিয়ে কথা বলি না, we speak with sounds. ইংরেজিতে কথা বলার অ্যালফাবেট আছে, লেখার যেমন অ্যালফাবেট আছে, লেখার অ্যালফাবেট হচ্ছে ABCD 26 লেটার্স, আর কথা বলার জন্য লাগে হচ্ছে ফনেম বা সাউন্ডস। যেমন ছোটবেলায় আমার আম্মা পড়াচ্ছিল, অনেক ছোট তখন, বল সর, বলছি সর, বল সরতে অজগরটি ওই আসছে তেরে, বললাম সরতে অজগর ওই আসছে তেরে, সরাইয়াতে আমটি আমি খাবো পেরে। তখন আমার মাথায় প্রশ্ন আসলো, আচ্ছা আম্মা তুমি যে বললা সরাইয়া, তো সরাইয়াম না কেন? সরাইয়াম কত মজা, কিন্তু বললা সরাইয়া আর বলার সময় বললা আম।
এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে আমার আমার আম্মা তার এত ভালো টিচার ছিল না। এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে আমার 20-25 বছর সময় লাগছে। সরায়াম ও সরায়াম না কেন? সরায়া হচ্ছে লেটার, তো লেখার সময় লিখি সরায়া, আর বলার সময় বলি হচ্ছে আ। আ ইজ আ সাউন্ড, আর আ সাউন্ডটাকে লিখে রাখার জন্য আমরা পরবর্তীতে এই সিম্বলটা, এই চিহ্নটা আবিষ্কার করলাম। এটার আমরা নাম দিচ্ছি সরায়া। তো সরায়া হচ্ছে লেটার, আর সাউন্ডটা হচ্ছে বলার সময় বলবো আ। সুতরাং যা ইংরেজিতে লেখা থাকে তা আমরা বলি না। কি বলছি আব্দুর রহমান? রাশিদুল ইসলাম ভাই, লিজা কোথায়? Sir, Lisa feel sick. That's why she can join. Already she messages, sir. Okay, oh, okay. I didn't see anything. Also, Okay, sir, I was outside. That's why I didn't join right. okay, yes, okay. কি বললাম, কোয়েশ্চেনটা কি ছিল আমার? What was my question? Sir, sorry, I'm sorry. লেখার সময় আ বলি আর আমরা প্রথমে সরায়া সরিয়া হচ্ছে বলি। লেটার, আর বলার সময় বলি প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে আ। আ। তাহলে আ ইজ আ সাউন্ড, আর সরায়া হচ্ছে লেটার। তাহলে উই স্পিক উইথ সাউন্ডস, আর উই রাইট উইথ ইংলিশ লেটার্স। এখন খেয়াল করে দেখেন, আমরা কথা লেখার আলফাবেট শিখলাম সারা জীবন, ABCD লেখা শিখছি, কিন্তু কথা বলার জন্য যে সাউন্ড গুলো দরকার, আলফাবেট দরকার, এগুলো আমরা শিখি নাই। তো ইংরেজি ভাষাটা বা মানুষ, সাউন্ড কি জিনিস আবার একটু ছোট করে বলি। রিমেম্বার, মানব সৃষ্ট, দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ হিউম্যান স্পেস সাউন্ড। মানুষ তৈরি করতে পারে মুখ দিয়ে এরকম সাউন্ড, যত সাউন্ড আছে সবচেয়ে যে ছোট সাউন্ডটা মানুষ আর যেটাকে আর ভাঙা যায় না, মানব সৃষ্ট সবচেয়ে ছোট সাউন্ড যেটাকে আর ভাঙা যায় না, এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এক একটা ফনেম। PHONE, PHONEME, ফনেম। ফনেম। Sir, in Bengali, dhoni. In Bengali it is dhoni. Very good. So how many phonemes we need to speak English? And you have to be able to pronounce those four phonemes. এটা যদি একবার শিখতে পারি, শুনতে পারি, বুঝতে পারি, তাহলে লিসনিং উইল বি ইজিয়ার ফর আস। বলতেছিলাম, আমরা যা ইংরেজিতে যা লেখা থাকে তা আমরা বলি না। তাহলে FUTURE, তাহলে সারা জীবন হয়তো ফুটুরি। Right, sir. FUTURE, তাহলে আমরা এটাকে ফিউচার কোন সেন্সে বলতেছি ভাই? মানে চ কোথায়? আচ্ছা, PUT বলতেছি পুট, আবার BUT কে বলতেছি বুট, বলতেছি না, বলতেছি কি বাট। আমরা SUN কে বলতেছি সান, আবার SON কেও বলতেছি সান। রিড, সেকেন্ড ফর্ম অফ রিড ইজ রেড। তিনটা একই রকম, রেড রেড রেড। সেই স্যাড স্যাড। আমি লিখা যা থাকে তা আমরা মানে লিখার ইংরেজি আর বলার ইংরেজি আলাদা। So remember the word that I told you, 44 phonemes. It is must if you really have planned to or give IELTS examination, if you really have planned to get a very good score in IELTS listening. মূল থেকে শুরু করতে হবে, জোর করলে হবে না। সো আজকে গুগলে সার্চ দিব যাদের 44 phonemes in English, এই যে কোন সাউন্ডটা কিভাবে হয়। তো এই 44 ফনেমস এর ভিতরে দুইটা ফনেম নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। আমার এই কোর্সে যতগুলা মানে ওই ফনেম গুলো আমি একটু বলবো, যে ফনেম গুলা মানে 99% মানুষ বাঙালিরা ভুল করে। ওই ফনেম গুলো নিয়ে একটু একটু কথা বলবো, যেটা চোখের সামনে পড়বে। এর মধ্যে দুইটা ফনেমের কথা হচ্ছে, হোয়াট ইজ আ ফনেম আবার বলতেছি, কনফিউজ হবেন না কিন্তু। দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ হিউম্যান স্পেস সাউন্ড। আমরা যে সাউন্ড গুলো তৈরি করতে পারি সবচেয়ে ছোট সাউন্ড, যেটাকে আর ভাঙা যায় না। আপনি এই সাউন্ডটাকে আর ভাঙতে পারবেন না। এই সাউন্ডটাকে আর ভাঙতে পারবেন না।
তো এই যে সাউন্ড গুলো এগুলো হলো ছোট ছোট ফনেম। তো ইংরেজি ভাষাটা বলতে হয় 44 ফনেমস দিয়ে, 44টা ফনেমস আছে ওদের। আর বাংলাদেশিদের যতটা লেটার অতটা ফনেম। ইংরেজিতে 26 লেটার্স কিন্তু ফনেম 44। সো ফনেম দিয়ে আমরা উই স্পিক উইথ ফনেমস and we write with letters. This is the thing you have to remember. We speak with phonemes and we write with letters. Two different skills of language. And if you want to get good score in speaking and listening, if you want to get good score in speaking and listening, you have to be aware of phonemes. If you want to get good score in reading and writing, you have to be aware of letters, right? তো এই দুইটা মনে রাখবেন। তো 44 ফনেমস এর মধ্যে একটা ফনেমস হলো জেড এর সাউন্ডটা, জেড ইংলিশ লেটার জেড আমাদের ম্যাক্সিমাম আমাদের ভাষায় নাই সাউন্ডটা, ফনেমটা, এই জন্য আমাদের সবার ভুল হয়। আর ইংরেজি লেটার এস এর এস যে সাউন্ড, এই যে ফনেমটা এস এর যে সাউন্ডটা, এস এর সাউন্ডটা হচ্ছে সহজ, রিক্সার পাংচার সাউন্ড, প্রেসার কুকারের সাউন্ড। আর যে জেড এর সাউন্ডটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই যে কালো ভ্রমর আসে না, ভ্রমর, কালো ভ্রমরের উড়লে আপনার কানের কাছে আসলে যে সাউন্ডটা পাবেন, এটা হলো প্রেসার কুকারের সাউন্ড। আর দ্যাট ইজ দ্য ভাইব্রেশন সাউন্ড, আমাদের বাংলা ভাষায় নাই। দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা উচ্চারণ করতে পারি না, এই জন্য আমরা জু বলি, আসলে জু। হ্যাঁ, জিঙ্ক বলি, আসলে জিঙ্ক। এই জন্য আমরা, হ্যাঁ, আমরা একটা বই হইলে বলি বুক, আর দুইটা বই হইলে বলি বুকস। আবার একটা ফ্রেন্ড হইলে বলি ফ্রেন্ড, আর দুইটা ফ্রেন্ড হইলে ওরা বলে ফ্রেন্ডস। লাস্টে হয় এই যে ভোমরা পোকার ডাকের সাউন্ড, সায়েন্স। কেন বললাম, আমার এই দুইটার জন্য আমার এখানে একটু কথা বলবো এই জন্য। সো ইজ, আমরা ইজ লাস্টের সাউন্ডটা হলো জেড এর সাউন্ড, ওয়াজ লাস্টের সাউন্ড জেড এর সাউন্ড। So was, were, am, is, are, will be. So these are the different forms of be. তাহলে সামারি করি, বেশি সময় কত আমাদের, আমাদের চর্চায় যাইতে হবে, এক্সারসাইজে যাইতে হবে। Okay. So to sum up, be is an English word, and this is a, it is called, sometimes it is called state verb. It is not a action verb, because we don't use it to describe any action. আমরা কোনো কাজ বর্ণনা করার জন্য তাকে ইউজ করি না। So rather we use it to talk about some states of ourselves. আমাদের কিছু অবস্থা, আমাদের কিছু স্টেটের কথা, আমরা আমাদের পরিচয় দিই, আমাদের অবস্থা বলি, অবস্থান বলি, এই তিনটা কাজ আমরা বি দিয়ে করি। So condition, introduction, condition and position. এবং ফর্ম গুলা হলো was, were, am, is, or will be, and these are the introduction. And Tamim Iqbal, he is a cricketer, he is intelligent, he is in Bangladesh. Condition, position, he is in Bangladesh. And it is a bridge, it is 100 years old, and it is in China. First one is introduction, second one is condition, and third one is position. It is a bridge, introduction, it is 100 years old, it is the state of it, 100 বছর পুরাতন, it is the condition. And it is in China, it is the position. It is a cow, introduction, it is healthy, condition, and it is in the field, position. So we know that these are the different forms of be, and if we want to talk about the introduction, condition, or position, for the past we use was, were, and for the present we use am, is, are, and for the future we use will be. Was, were, am, is, are, will be. So these are the subject, and these are the subject আমরা যাদের পরিচয় দিব, am, I, we, you, are, they, he, she. And this is important, and remember one thing, spoken English is always, there is a difference between spoken English and written English. অনেকগুলা বই পার্থক্য আছে, এর মধ্যে একটা হচ্ছে while speaking in English we use the short forms, but in writing
you are not allowed to use the short form. So আপনি বলার সময় I am কে I am বলবেন, কিন্তু লেখার সময় I am লিখতে পারবেন না, right? So this is the difference. So I'm, we are, you are, they are, he is, she is, it's. These are the short forms. And I were a was এবং were কে শর্ট করার জন্য আর কোনো বুদ্ধি নাই। So what they do, they basically they use together, মানে কোনো স্পেস থাকে না, লেখার সময় স্পেস থাকবে, I was একটু স্পেস দিতে হবে, বাট বলার সময় no space, I was, we were, you were, they were, he was, she was. I will give you the pronunciation um, the video. I will add a video where you will get the pronunciation, right? So আপনারা এটা দেখে নেবেন। I was, you were, they were, he was, she was. And will be, I'll be, I'll be. So Will I be. will be, and spoken English, it sounds awkward or sounds unnatural if you say I will go there. I will go to Kumilla tomorrow. So I'll go to Kumilla tomorrow. So in spoken English, try to use the short forms, right? In written English, you are not allowed to. And in terms of IELTS, this is true. In a written part, you won't be able to use any short form. Can, shouldn't, don't, doesn't. You don't know what লিখতে পারবেন না। Okay, and I'll be, you'll be, he'll be, she'll be, they'll be, she'll be, he'll be, they'll be, I'll be, you'll be, will be. So these are the short form. You have to practice them. The video that I will share. So now this is the today's challenge. আজকের কথা হবে, আপনারা বলবেন and I will give you marks. So first of all, I was, যারা আমার 12 এর চ্যালেঞ্জে ছিলেন এটা দেখে আসছেন। So 9 sentences in a breath. I was a student, but আজকে আপনাকে আমার সামনে বলতে হবে। I was a student, I was fine, I was in the classroom. That is, I was a student, আমার পরিচয় past. I was fine, past. আমি ভালো ছিলাম। I was in the classroom, আমি ক্লাসরুমে ছিলাম। Okay. So রাশেদুল ইসলাম, মাইক যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে দয়া করে, হ্যাঁ রাশেদুল ইসলাম। স্যার স্যার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে ইংলিশে আমরা শর্ট ফর্ম ইউজ করি। My question is, যখন আমরা আইএলটিএস এর স্পিকিং এক্সাম দিব ওই সময় আমরা কি শর্ট ফর্ম ইউজ করতে পারবো, না আই ওয়াজ বলবো, না আই ওয়াজ, আই যেমন আই অ্যাম এটা রাইটিং এ লিখি, আমরা স্পিকিং বলবো স্পোকেন আম ইংলিশ, শব্দ, স্যার এই শব্দটা কি আমি আইএলটিএস স্পিকিং এ বলতে পারবো? অফ কোর্স আম বলতে পারবেন। স্পোকেন ইংলিশে শর্ট ফর্ম জায়েজ। যেমন স্যার আই ওয়ানা, আই গনা, এগুলো কি আমি না ইউজ করতে গনা ইউজ পারবো? করতে পারবো না আবার। গনা ইজ নট শর্ট, মানে কিছু শর্ট ফর্মস আছে যেগুলো কমপ্লিট ইনফর্মাল, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না। গনা, ওয়ানা, রাইট? These are not the মানে I'm talking about the contraction form. Am, is, are, don't, doesn't, shouldn't, won't, right? These are, but gonna, wanna, gonna, have to, gotta, these are not allowed in IELTS speaking test. Okay, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। so remember this. Gonna is complete on informal, একেবারে slang kind of, বন্ধু বান্ধবের সাথে ইউজ করা যায়। Some gonna, so you don't use them in speaking, as speaking. বন্ধু বান্ধবের সাথে ইউজ করেন, no problem. Okay, so I was a student, I was fine, I was in the classroom. I'm a student, I'm fine, I'm in the classroom. I'll be a student, I'll be fine, I'll be in the classroom. Okay, আমি আপনাদেরকে আচ্ছা আপনারা ব্রেকআউট রুমে কাজ করার অভিজ্ঞতা কার কার আছে? Thank you. What's the week? আরে স্যার, হ্যাঁ, ব্রেকআউট রুমে কাজ করার অভিজ্ঞতা। স্যার
স্যার I had আমার আনছি। Abdul Rahman? Yes, sir. Okay, so good, very good. So you have all got the experience of working in breakout room, because I will send you to breakout room to discuss something and to come into the main class and to present. But আজকে আমরা এটা করব না, বাট এই জন্য জেনে নিলাম নেক্সট ক্লাস থেকে আমাদের ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটি শুরু হবে। So that is sir. the thing. Okay, so I was a student, I was fine, I was in the classroom. I'm a student, I am fine, I am in the classroom. I'll be a student, I'll be fine, I'll be in the classroom. So tell me 9 sentences in a breath. এটা আমাদের আগে ছিল 12 স্পিকিং চ্যালেঞ্জে ছিল, এই জন্য আমি বেশি ডিপে যাচ্ছি না। সো আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট, আই ওয়াজ ফান। আমাদেরকে সামনে আগাইতে হবে। আমাদের এইটার পর আপনাদের আছে ক্লাসরুমে দেখছেন কি না জানি না, আই হ্যাভ আপলোডেড সাম ম্যাটেরিয়ালস ইন দ্য ক্লাসরুম। আমরা ক্লাসরুমে বুঝাই দিব আপনাদের কাজটা কি করতে হবে, হাউ টু হাউ ইউ হ্যাভ টু এক্সারসাইজ। সো রাশেদ, রিয়াদ, 9 sentences with I. Confused? স্যার একটু আমি Confused? স্যার আমি সেকেন্ড টাইম বলি, একটু শুনে বলি স্যার একটু। Okay, Atik? Yes, sir. Okay, 9 sentences with the subject I. I was a student. I am a student. I am fine. I'm in the classroom. I will be fine in the classroom. ওকে, আবার আসেন, আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়ান। মেহেদি, দেখি কার মনে Yes, আছে, sir. একটু চেক করতেছি, বুঝছেন, কারা কারা I চর্চা didn't আছে। say you were calm. হ্যাঁ, আমরা I আরো said মেহেদি 9 Pogona, Yes, sir. still you didn't work. Only 30 minutes job it was. মেহেদি, The may I start? yes please. Okay. I was the student, I was fine, I was in the classroom. I'm a student, I'm fine, I'm in the classroom. I will be a student, I'll be fine, I'll be in the classroom. Good. And so I was a student, I was fine, I was in the classroom. I'm a student, I'm fine, I'm in the classroom. আচ্ছা, সাবজেক্ট যদি আমরা উই নেই, তাহলে we were We were a student, we না, were fine, we were in the সবার classroom. জন্য বলতেছি, উই যখন বলবো we were হবে না, We আমরা were students. we are students, We are Wow. students. we were students, we were fine, we were in the classroom. We were students, we were fine, we were in the classroom. রাশেদ, আমার সাথে সাথে বলেন। Sir, we are student, we are fine, we are in the classroom. We are student, we are fine, we are in the classroom. We will be student, we will be fine, we will be in the classroom. হ্যাঁ, রাশেদুল ইসলাম, আপনি একটু যেটা হলো আপনি এখন থেকে একটু আপনি একটু ফ্লুয়েন্সি, হোয়াট ডু ইউ মিন হিয়ার, যারা আছেন আপনারা একটা শব্দ শুনে খুবই অভ্যস্ত, ফ্লুয়েন্সি। স্যার আমার ফ্লুয়েন্সি নাই, আইএলটিএস এ ফ্লুয়েন্সি থাকতে হবে, ফ্লুয়েন্সির অভাব, ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করেন, স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি নাই। সো হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য ওয়ার্ড ফ্লুয়েন্সি? ওপেন কোয়েশ্চেন। Sir, may I? Everybody, and I'm asking you the question to everyone. আপনারা আমাকে So, speaking naturally, what do you mean by স্যার কোনো মামলিং ছাড়া যদি কেউ কথা বলতে পারে। mumbling? Means sometimes mumbling is the part of communication as well. Sir, I mean continuous mumbling. Conspicuous statement. What do you understand by the word fluency?
Fluency is a natural speech without any stop or hesitation. Without any stop, can people speak without any stop? No, Will you be able to speak without any stop? there should be a stop, but after Well, completing a loud and sentence. clear, loud and clear and continuous. Is it possible to speak continuous with a person? Continuous means uninterrupted between the What is the sentence. Bangla? Bangla, actually, the Bangla meaning of the word fluency. মানে স্যার এটা এটা বাক্যের মনে ভিতরে হয় আনড্রাইভ ছাড়াই কথা Bangla বলে। is the meaning of the fluency is Shabolil in Bangla. Shabolil. But the fluency is not the speed, not continuous. আপনাকে কন্টিনিউয়াস বলতে হবে, ঠেকা পড়ছে নাকি আপনার? এত কন্টিনিউয়াস কি? মানে আপনি খালি বলবেন, মানুষ শুনবে না? So the fluency, whenever you will speak to someone, you will be the speaker. And if I ask you any question at the moment to answer, so you will answer the question. So whenever you will answer the question, you will be the speaker, I'll be the listener. Easy issue, right? আপনি যখন কথা বলবেন তখন আপনার একজন লিসেনার থাকতে হবে। নিজে নিজে কথা বললে আপনি স্পিকার, আপনি লিসেনার। আপনি কখনো একজন লিসেনার ছাড়া কথা বলবেন না। আর নিজে নিজে বলতে পারেন তখন আপনি আপনার লিসেনার। সো তার মানে কমিউনিকেশন লিসনিং লিসেনার ছাড়া হচ্ছে না, রাইট? কমিউনিকেশন হচ্ছে না। সো at least there should be one speaker and one listener to be effective communication, to make an effective communication. Okay. আপনি যখন স্পিকার হিসেবে যখন কথা বলবেন, লিসেনার যদি ভাই কোনোভাবে বুঝে যায় আপনার ইংরেজি এই ভাষাটা বলতে কষ্ট হচ্ছে, যে কোনো ভাবে বুঝতে পারেন, আমি বুঝে যাই, লিসেনার বুঝে যাবে। যদি লিসেনার কোনোভাবে ট্রেস করে ফেলে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফ্লুয়েন্সি। এন্ড এটা মামলিং হইতে পারে, আপনি ফাম্বলিং হইতে পারে, আপনি ওয়ার্ড খুঁজতে পারেন, এম এ করতে পারেন, বাট এ করাও তো পার্ট অফ কমিউনিকেশন। এটা প্রবলেম না, প্রবলেম হচ্ছে এই লিসেনার যদি বুঝে যায় যে আপনি আপনার ভাষা বলতে কষ্ট হচ্ছে, এটারে বলে সাবলীল, এটাকেই বলতেছে ন্যাচারাল, রাইট? সো আপনি কোনোভাবে এক্সামিনারকে বুঝাইতে পারবেন না যে আপনার ইংরেজি ভাষাটা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তখনই বলবে ওর ফ্লুয়েন্সি নাই। আর আপনি যদি ভুল নিয়ে চিন্তা করবে না, যদি ও খালি ফিল করে যে না এই লোকের ফ্লুয়েন্সি আছে, আপনি 6 ফ্লুয়েন্সি আছে মানে আপনার ভাষাটা বলতে কষ্ট হচ্ছে না, আপনি ভুল বলেন, নো প্রবলেম, বাট আপনি স্ট্রাগল করতেছেন না, ইউ আর নট স্ট্রাগলিং, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লুয়েন্সি। সো টু গেট ফ্লুয়েন্সি, আমরা এবার এই স্পিডে বলা কিন্তু ফ্লুয়েন্সি না, রাশেদুল ইসলাম। হ্যাঁ, আমরা অনেকে এরকম একটা ধারণা করি আমাকে খুব দ্রুত বলতে হবে। নো, আমাদের তারেক জিয়া কথা বলে কিভাবে, ভেঙে ভেঙে। আমরা আপনাদের সামনে আজকে কিছু কথা বলবো। দিস ইজ এ স্টাইল অফ স্পিকিং, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর ওন স্টাইল অফ স্পিকিং। আপনার নিজের স্টাইল থাকতে হবে, দেখে বলে ইডিওল্যাক্ট, আপনার নিজস্ব স্টাইল। পৃথিবীতে রিমেম্বার ওয়ান থিং, আপনি নিজে yourself is a style, আপনার নিজের ভাষা, আপনার স্টাইলের সাথে, দিস ইজ কল স্টাইল, ইডিওল্যাক্ট। আপনার কথা বলার ধরন, আপনার কথা বলার স্টাইল পৃথিবীতে ইউনিক, আর কারোর সাথে মিলবে না। সো ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ইউর ওন স্টাইল, নিজের স্টাইলের উপরে হ্যাঁ কনফিডেন্ট থাকতে হবে। দ্য ওয়ে আই এম স্পিকিং ইজ গুড। তো এই জন্য বলতেছি যাদের ফ্লুয়েন্সি, আপনি রাশেদ, আপনি আর একটু স্লো কথা বলেন। জি স্যার। কত পয়েন্ট? আপনি ওকে স্যার। আর একটু সময় নিয়ে নিয়ে কথা বলেন, স্লো কথা বলেন, তাহলে ন্যাচারাল ওয়েতে কথা বলবো স্যার। ওকে। একটু আপনারা সবাই সবার মতো করে, আপনারা কেউ এটা বলিয়েন, এটা ভাবিয়েন না যে আমাকে দ্রুত কথা বলতে হবে।
আপনার নিজস্ব একটা কথা বলার ধরন আছে, স্টাইল আছে, আপনি যেভাবে কথা বলেন বাংলায়, এটাও আপনার একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইল। সো হ্যাঁ, so, where was Rashid? Again, Sir, we were sir, yeah. We are students, we are fine, we are in the classroom. We are students, we are fine, we are in the classroom. We will be students, we will be fine, we will be in the classroom. will be in the classroom. Good. Classroom. So, Mithun, if the subject is they, Mike, turn your mic on first. Sorry, sir. Hmm. They are student, they are fine, they are in the classroom. They were a student, they were fine, they were in the classroom. They will be a student, they will be fine, they will be in the classroom. Good. Nasiruddin, if the subject is he, he was a student, he was fine in the classroom. He is a student, he is fine, he is in the classroom. He will be a student, he will be fine, he will be in the classroom. so your mic has got problem perhaps. Okay. Okay, good. And Abdul Rahman, if the subject is she, She is a student, she is fine, she is in the classroom. She will be student, she will be fine, she will be in the classroom. She was a student, she was fine, she was in the classroom. very good. So now we will go to, we have lecture materials. Lecture materials. So this is our classroom. আপনাদের কাছে মানে সবগুলো ভিজুয়াল না, যেগুলো এগুলো ড্রাফট আকারে আছে, এগুলো আরো অনেকগুলো আছে, এগুলো আপনারা দেখবেন না, আমার এখান থেকে দেখা যায়। সো this is the PDF file that the PDF file of the PowerPoint presentation that I showed you today, and this is basically a PDF file that I added, and what you have to do, your task is nothing. আপনারা কোনো কিছু মুখস্থ করতে হবে না। আমার কোর্সে I will give you thousands of vocabulary list to memorize. What I will give you to do is, আপনি এই ওয়ার্কশিটটা নিয়ে বসবেন। ওয়ার্কশিটে নিয়ে বসার পরে এই যে 9 সেট, এই যে আমরা বলি ড্রিল এক্সারসাইজ 1, 63 sentences, 9 sentences in a breath. আপনি 9 sentences in a breath, 63 sentences. এইখানে যে দেওয়া আছে, আমরা যা পড়লাম এতক্ষণ পাওয়ার পয়েন্টে যা ছিল এখানে আছে, আর স্টুডেন্ট ফাইন এট দ্য ক্লাসরুম। So what you have to do is, আপনাকে এই তিনটা দিয়ে, first of all, I'm a student, I'm fine, I'm at the classroom. Then I was a student, I was fine, I was in the classroom. Then I'll be a student, I'll be fine, I'll be in the classroom. নিজের কাছে অনেস্ট হবেন। আপনাদের নেক্সট ক্লাস আমার আরো 3-4 দিন গ্যাপ আছে, 6 তারিখে মেবি। আপনি অনেস্টলি আধা ঘন্টা সময় আমার জন্য দিবেন। এই প্রতিদিন আপনি আমাকে 10 মিনিট সময় দিবেন। প্রথমে আপনি কিভাবে পড়া শুরু করবেন, এটা আপনি জানেন, এবং আমি একটা ভিডিও দিছি যে 9 সেন্টেন্সেস ইন আ ব্রেথ আপনি কিভাবে পড়বেন। কিন্তু আমাদের 12 ডেজ চ্যালেঞ্জে আমাদের যে জায়গায় শেষ, এই জায়গা থেকে আমাদের শুরু এখানে। তো I am a student, I am fine, I am in the classroom, I was a student, I was fine, I was in the classroom, I'll be a student, I'll be fine, I'll be in the classroom. We are students, we are fine, we are at the classroom, we were student, we were fine, we were at the classroom, we'll be student, we'll be fine, we'll be at the classroom. আপনি নিজেকে প্রথমে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট দিয়ে নিজেকে নিজে 10 মার্কস দিবেন।
আপনি বুঝতে পারবেন আপনি 10 on 10 পাইলেন কিনা। রাশিদুল, লিজাকে এটা মাস্ট পড়তে হবে। ওকে, সো ওকে স্যার। কিভাবে আপনি শুরু করবেন? আপনি প্রথমে এইভাবে এক্স্যাক্টলি যেভাবে ওয়ার্কশিটে আছে এইভাবে আই এম প্রথমে নিবেন, নিয়ে আই এম আ স্টুডেন্ট, আই এম ফাইন, আই এম এট দ্য ক্লাসরুম, আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট, আই ওয়াজ ফাইন, আই ওয়াজ এট দ্য ক্লাসরুম, আই উইল বি স্টুডেন্ট, আই উইল বি ফাইন, আই উইল বি এট দ্য ক্লাসরুম। যখন আপনি নিজেকে নিজের 10 দিবেন তারপরে নিচের সাবজেক্টে যাবেন। এখন আপনি শুরু করলেন এইভাবে আই এম আ স্টুডেন্ট, এই হয়ে গেলে আবার প্রথম থেকে পড়বেন, আই এম আ স্টুডেন্ট, আই এম ফাইন, আবার প্রথম থেকে পড়বেন। একবার 9 সেন্টেন্সের এক নিঃশ্বাসে একবার নিজের কাছে অনেস্টলি 10 নাম্বার দিবেন, হ্যাঁ হুসাইন ইউ গট 10। তারপরে উইয়ে যাবেন, উই ওয়াজ স্টুডেন্ট, এভাবে নিজেকে 10 10 10 10 দিয়ে এই 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 বক্সটা শেষ করবেন। বক্সটা শেষ করার পর এরপরে বক্সগুলো শুধু দেখে দেখে পড়বেন, দেখবেন প্রত্যেকটা আপনি 10 on 10 পাইতে কোনো সময় ব্যয় করা লাগতেছে না। এখানে শুধুমাত্র পরিচয়টা চেঞ্জ হবে, অবস্থাটা চেঞ্জ হবে, অবস্থানটা চেঞ্জ হবে। I'm a pilot, I'm intelligent, I'm in the plane. I was a pilot, I was intelligent, I was in the plane. I'll be a pilot, I'll be intelligent, I'll be in the plane. এইভাবে এটা হলো মুখের জড়তা যাদের আছে দূর করার জন্য, দিস ইজ দ্য ড্রিল। সো ডোন্ট মিস দ্য ড্রিল। মুখ ব্যথা হইতে পারে, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লাগতে পারে, অনেকের 5 মিনিট লাগবে, অনেকের 2 ঘন্টা লাগবে, অনেকের মুখ ব্যথা করবে। যাদের মুখ ব্যথা করবে তারা বুঝবেন ইউ আর অন দ্য ট্র্যাক। হ্যাঁ, আপনি ভালো অবস্থায় আছেন, কারণ আমরা আমাদের ইংরেজিতে কথা বলার জন্য যে ওরাল, আমাদের যে ওরাল অর্গানস গুলো আছে এগুলোর ব্যায়াম জরুরি। সো ফার্স্ট 3টা ক্লাস আমরা ব্যায়ামের উপরে জোর দিব, দেন উই উইল গো ফর স্পিকিং অ্যাক্টিভিটি। সো ব্যায়ামগুলো যদি না করেন তাহলে ভাই আপনি আমার সাথে থেকে আপনার বেশি লাভ হবে না। সো হোয়াট আই উইল ডু নেক্সট ক্লাসে, আমি আপনাকে কিন্তু মুখস্থ করতে বলবো না, আমি বলবো এটা দেখেন, পারলে এটা প্রিন্ট আউট করে সামনে নিয়ে বসেন, মোবাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে দেখে দেখে পড়েন। আপনাকে আমি মুখস্থ করতে বলবো না, আপনি দেখে দেখে পড়ে আমাকে শোনাবেন, কিন্তু আপনার যেন কোথাও না বাজে, ওয়াজ ওয়ার উচ্চারণ করতে যেন আটকায় না যান, ঠিক আছে? বুলেটের মতো এই এই বক্স গুলা আপনি আমাকে পড়ে শোনাবেন, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি এন্ড এইগুলা আপনি অপশনাল এই ওয়ার্কশিটের মধ্যে। এখানে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন আছে, সো আপনারা এটা অলরেডি ইউ হ্যাভ গিভেন ইউ সেলফ ইন্ট্রোডাকশন। তারপরেও যারা এলিমেন্টারি স্টেজে আছেন আপনার সম্পর্কে আই উইল আস্ক ইউ সাম কোয়েশ্চেনস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। এটা এটা একটা ছোট প্রেজেন্টেশন হবে, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন। তো এখানে একটা ফরম্যাট দেওয়া আছে, আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু বলবেন, সব মিলায় কালকে একটা প্রেজেন্টেশন আপনারা দিবেন ফর 10 মার্কস। মানে আমি আপনাকে বলবো মিথুন পড়েন তো, আমি সাবজেক্টের নাম বলবো, ফর এক্সাম্পল পাইলট ইন্টেলিজেন্ট ইন দ্য প্লেন, আমি বলবো মিথুন সাবজেক্ট আই, মিথুন বলবে পড়েন তো মিথুন সাবজেক্ট আই, মিথুন। আসিফ, আসিফ ভাই পড়েন আপনি, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? স্যার একটু বলবেন স্যার কোনটা? ওকে আসিফ, I am a student, I am pilot intelligent in the plane, subject I. I am pilot, I am intelligent, I am in the airplane. I was pilot, I was intelligent, I will be in airplane. I will be a pilot, I will be intelligent, and I will be in the airplane. Good. So এইটা এভাবে যদি আসিফ আগামী ক্লাসে বলি তাহলে I will give you 10 on 5. স্যার এই স্ক্রিনটা একটু বড় করলে, না হলে ওই সামনে গিয়ে দেখতে হয় স্যার, এটা অন্য কারো প্রবলেম হয় কিনা জানি না। আচ্ছা, যাই হোক এটা আপনার মোবাইলে আপনার কম্পিউটারে আপনি পাবেন, ঠিক আছে? দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ টু টেল দোজ 9 সেন্টেন্সেস, দ্যাটস আই টোল্ড ইউ দ্য ওয়ে। আপনার মুখে অনেক একটু একটু জড়তা আছে, ঠিক আছে? এই জড়তা কিন্তু আপনাকে এই চান্সের ওভারকাম করতে হবে। ইউ হ্যাভ গট দ্য ফ্লুয়েন্সি,
বাট আপনার মুখে একটু একটু জড়তা আছে, ঠিক আছে, এটা বুঝা চেক করা। ওকে, রিয়াদ হুসাইন, রিয়াদ, if I give you the subject he, how will you speak those nice sentences? Riyad, Yes, sir. can you? He's a pilot. He's a intelligent. He's a in aeroplane. He was a pilot. He was an intelligent. He was in aeroplane. He will be a pilot. He will be intelligent. He will be an aeroplane. Good. So if you speak in this way in the next class, this is কিন্তু কালকে কিন্তু স্কোর দিব, প্রথম স্কোর বোর্ড ওপেন করবো, রাইট? এন্ড ঠিক আমরা আছে, স্যার। আমরা স্কোর বোর্ডটা একটু চেঞ্জ করছি, আমরা যে স্কোর বোর্ডটা এরকম হবে, হ্যাঁ। তো আমরা আগে গ্রুপ ওয়াইজ গেলাম, এবার গ্রুপ ওয়াইজ হবে না। এই যে আপনাদের নাম আছে কিনা, আমাদের আতিক রহমান, মাহবুবা, ফাতিমা, রাশিদুল ইসলাম, আব্দুর রহিম, রহমান, ফারিহা, আসিফ, ইমরান, মেহেদি, রাহাত, রিয়াদ, লিজা, বিথি, নাজিম, নাসির। সো এই যে সি, আমরা আমরা আজকে অবশ্য স্কোর বোর্ড ওপেন করবো না, নেক্সট ক্লাস থেকে আমাদের স্কোর বোর্ড ওপেন হবে। দিস ইজ আ বিগ স্কোর বোর্ড and different than the previous one. So I will give you a date wise. আমরা উইকে আমরা দুইটা প্রেজেন্টেশনের চিন্তা করতেছি। সো আমাদের এই স্কোর গুলো এখানে আমরা রেকর্ড রাখবো। সো this is a game competition and you have to win the game and hassle free will awarded you at the end. আপনার সর্বশেষে কিন্তু আমি হ্যাসেল ফ্রি থেকে জোর করে টাকা নিব আপনাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। So based on the smart speaker of the whole level, so here you will score will be recorded. Okay, so কাজ করবেন প্রতিদিনের কাজটা করবেন। আর I won't tell, I told you that I won't give you anything to memorize, but I will give you so many things to practice. দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন। So and so this is the worksheet. Okay, this is the worksheet and আরেকটা কি আছে, আর এখানে হলো এক্সারসাইজ 9 sentences in a breath, আপনি কিভাবে এক্সারসাইজ। 9 sentences in a breath. So as usual I gave it to you Subject 9. even I was a and student 12 in speaking school. challenge, I was আপনি a এটার student. সাথে পরিচিত। সো কিভাবে 9 সেন্টেন্স পড়তে হবে এখানে দেওয়া আছে, দেখে আপনি, আপনার কাজ কিছুই না, আজকে ভাই কিছুই পড়াই নাই, আপনি শুধু একটা কাজ দিলাম, আপনার মুখের জড়তা দূর করার জন্য আপনি একটু ব্যায়াম করবেন। So that was the main objective. So I want to sum up. It is 10. I have to leave the classroom. So B, the speaking with B. B is B is a word that is sometimes it is an action. It is a state verb. It is not an action verb. It is considered as a verb in English grammar, but it is called a state verb because we don't use it to perform any action. So to talk about any action, to describe any action, rather we use it to talk about a state of us, state of somebody something, and we introduce somebody something with the word be, and we talk about the position of somebody something with the word be. And if we speak 100 sentences, among these 100 sentences, we speak at least 30 sentences using the word be. Be has got different appearances, forms that we call forms in English. Am is, was, were, will be. So you have to see the pronunciation going to the Cambridge Dictionary. I showed you how to use the Cambridge Dictionary. So am, is, are, and see, আপনারা তো আবার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনারা যেটা করবেন, আমরা বলছি আপনাদের একটা জিনিস বলছি যে 44 ফনেমস দিয়ে আমরা ইংরেজি ভাষাটা বলি। আর সো phonemes are the alphabet of spoken English and the the smallest unit of human speech sound. আপনার এইখানে আসার পরে আপনারা ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে এই যে এখানে ইংলিশ লেখা আছে, এখানে লেখা আসার পরে আপনি এখানে দেখবেন ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন লেখা আছে, এটা যদি সিলেক্ট করে দেন, আপনি যে কোনো ওয়ার্ড দেওয়ার পরে OFTEN অফেন আপনি যদি এটা দেন, এটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন, তাহলে আপনি যেটা পাবেন এটা হইলো, এদিকে যদি আপনি ঢুকেন তাহলে আপনি প্রথমত এটা উচ্চারণটা শুনতে পারবেন, often, অফেন,
often, often, often শুনলেন। এখানে এটার ভিতরে এই often শব্দটা বলার জন্য কতটা আলাদা আলাদা ফনিমস লাগছে এখানে লিস্ট দেওয়া আছে। o, অ আপনি সাথে সাথে বলবেন অ। f, ফা আপনি নিজে নিজে বলবেন ফা। mm, উম উম mm, যেমন আছে সাডেন, sudden, ফা আছে ফিশে, fish, অ o, সক। sock, এই সবগুলো ও শুনায় শুনে আপনাকে এই ফুল প্রনাউন্সিয়েশনটা শিখাতে often, অফেন। এখন আপনি যদি এখানে যান ওয়াজ যদি শিখতে চান তাহলে ইফ ইউ কাম হিয়ার দেখেন ও w, ও o, অ z, জ এই যে আমরা বলছিলাম জ, এই জ সাউন্ড এখানে আছে, সবগুলো মিলে was, ওয়াজ। was, So you can learn every single word in this way if you হ্যাঁ যদি আপনার উচ্চারণে সমস্যা হয় আপনি ঠিক এইভাবে এখান থেকে শিখতে পারবেন। ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশনটা সিলেক্ট করে দেবেন, যদি ডিকশনারি ইউজ করতে চান তাহলে ইংলিশ সিলেক্ট করে দিবেন। and what you also can do with the dictionary, আপনি যদি সাইন আপ করেন, আপনি ক্যামব্রিজে যখন আপনি আইএলটিএস রিডিং পড়বেন, রিডিং পড়ার সময় আপনার যেটা হবে আপনি অনেক নতুন ওয়ার্ড পাবেন। সো নতুন ওয়ার্ড যখন পাবেন তখন আপনি যেটা করতে পারবেন সেটা হলো আপনি আপনি এখানে এগুলোকে রিডিং প্যাসেজ ওয়াইজ নাম দিয়ে সেভ করে রাখতে পারবেন আপনার ওয়ার্ডগুলো, আপনি যেগুলো পড়াশোনা করতেছেন। পরবর্তীতে আপনি চাইলে আবার এগুলো রিইউজ করতে পারবেন। দ্যাভ গট অপশনস। সো এই ডিকশনারিটাকে আপনার ইংরেজি শেখার একটা টুল হিসাবে ইউজ করতে হবে। সো ডিকশনারি অলওয়েজ এই ডিকশনারির ভিতরে মিনিং খুঁজতে হবে, ডিকশনারির মধ্যে এক্সপ্লেনেশন খুঁজতে হবে। সো দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড। সো তারপরে আমি বললাম ডিকশনারি কিভাবে ব্যবহার করবেন, প্রোনাউন্সিয়েশন, দেন আমি বলে দিলাম যে কিভাবে বাকিগুলো চর্চা করবেন। সো এটা করে নেক্সট ক্লাসে জয়েন করবেন। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? No, sir. Thank you, sir. Okay, thank you very much. And Thank you. Assalamu alaikum. শিডিউলটা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করবেন। 9টা আর 8:30 and 9:30 there should be that they might confuse you sometimes, right? So before Yes, sir. so keep an eye on the time. So thank you very much. Okay, and I will give you the recorded class that I have. I will edit the recorded class in class 1. Okay, so you will get the recorded sir. class Okay. in the Google Sir. Classroom as well. So thank you very much for Okay, today. sir. May I say something, sir? Thank you, sir. Sir, may I say something? Yes, please. Sir, have any suggestion, special suggestion for Lisa? বুঝি নাই। স্যার আমি বলতে চাচ্ছি যে লিজার জন্য কি স্পেশাল কোনো সাজেশন আছে আপনার পক্ষ থেকে এই এই যে বিষয়ে? না লিজাকে বলবেন, আপনাকে যেভাবে বললাম এই যে এই ইয়াটা এই যে এই প্রত্যেকটা ড্রিল এক্সারসাইজ যেন সে ঘরে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কাজই করে। ওকে, so that is the suggestion for her. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Abdul Rahman, the same task is for you as well, right? মানে এটা করতেই হবে, no ways. Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম।